hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Urabandala Ramani Karava Shakala Ramana Karamana Karamandala Rama. Udaramani Vara 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 Mandala Rama. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumara Pitaram, Dhanya Tumara Pitaram, Dhanya Tumara Pitaram, Dhanya Tumara Pitaram. Udaramani Kharavasya Parakaramandala Ramani Daramandala Ramana Dharamandala Rama. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर धर्मनिखार वश्यकल रमण करमंडल तुम्हें जो छो से तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कालिया जो चिरो काल समान निदारमणि करमंडल रमण धर्मंडल रमण तुम्हें आश्चर्य मंत्र पराक्रम परमेश्वर अनंत काल पिता को शांतिरा होली 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 Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Ura ba 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 shabara bara bara khala ramana karamani karamanda rama. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. देवमान को देव प्रभुमान को प्रभु राजमान का राजा तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद दूँ. तुम्हारा और पूरा मन में यथेष्ट प्रभु निखार वर्षा कला रमा. तुम्हें अमर को छाड़ना कि मन को परित्याग परिणाम करवा निखार वर्षा मानी और वंदना. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dura Baba Shakala Ramana Dharamandala Rama. Jisu Namar, Jisu Namar, Dayakro, Dayakro, Dayakro. Yamanakro, Samartha Baba Dosha, Tribanda, Luta, Kyamakro. Prabhu Jisu Bhavana Rakram, Dauta Parishkuta Kro. Audrak Maripuri Punmahi, Tumara Sabhadana Kriya Pai. Avanku Dayakraman Mandal Samam Dayakram, Tumara Samartha Mandal Pudi Sarvatra Dayakro. Dura Baba Baba Shabara Bara Bara Bandala Rama. मात्र कार्य सर्वत्र बड़ भाव साधित प्रभु हालेलुया 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 तुम्हार कौन से संकट निवारण कर दे पाई नहीं जिरवंदल रवनि खारवशकल रवा जीसु नाम रे जीसु नाम रे जीसु नाम रे जीसु नाम रे दया करो होली 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 हालेलुया हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पिता नाम पूरा बंदल रमणि खारवत्र मन कर्मश्य वर करमंदल रमा आवान करो सबदिन सब तुम निकटरे सजाई हो तुम आत्मांकर कार्य बल भाव मन को मध्य साधित हो प्रभु हालेलुया आत्मांक सबदिन हुक्रिया मन को प्रभु स्वाधीन होगा तुम्हें दया करो सरपण आत्मारे इधर मानी खारवश्य कल रवा आओ मध्य ईश्वर राज्य भोजन पालन हे धार्मिक संधि पवित्र आत्मारे आनंद प्रभु तुम्हें मन को से धर्म संख्य पवित्र आत्मा आनंद तुम्हें प्रदान करो तुम राज्य में मैंने योग्य हबू हालेलुया हालेलुया केवल मैंने जो योग्य तान अनेकों मध्य योग्य प्रिय तुम्हें साहाय्य करो बाबा बाबा शखला रमणि खार बंधन रवा आवान करो चक्षु प्रसन्न और तुम्हारे सर्वेश्वर दर्शन दान करो प्रभु हालेलुया 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 तो वाक्य मान को जीवन कार्य शांति विधार खर्च तुम प्रभु तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जी सुंदर नाम प्रार्थना
Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Idaravat Pramani Kalaramana Daravasya Kulamana Daravana. Pura Papa 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 Pura Papa Papa Shabara Bara 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 Yedaramani Kalaramana Daramana 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 Shamana Bara 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 Holy, 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 Shabara Kalaramana Daramana 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 Yedaramani Kalaramana Daramana Daramana Bara 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 Shakalamana Karamana Karamana Daramana 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 Holy, 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 holy. Shabara Kalaramana Daramanda Laravani Viri 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 Bara 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 Bara. Shabara Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Shivire Kalaravani Daravasya Pura Vandana Ravani Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Yedaramani Kalaramana Daramanda Laramana Daramanda Laramana Daramanda. Yedaramani Kalaramana Daramanda Laramana Daramana Shabari Biri 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 Bara 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 Shabara Kalaramana Daramanda Laramana Daramanda Laramana Daramanda Laramana. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Idaravat Brahmani Kalaramana Daravasya Kalaramana Daravana Daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara Kalaramana Daramanda Daramana Daramanda Daramanda. Yedaramani Kalaramana Daramanda Daramana Daramanda. Yedaravat Brahmani Kalavasya Kalaramana Daramanda Daramanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, Dhanya, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Idaravat Brahmani Kalaramana Daravasya Kalaramana Daramana Daramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy,
hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kalarabana Daraman Kalarabana Daraman Kalarabani Kalarabana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Twara Pitna, Dhanya Twara Pitna. Idaramani Karavasya Kalaramana Karamana 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabara Kalaramana Karamana Karamana Karamana. Idaravantramani Daravantala Ramani Giri Giri Ramana Ramana Ramana. Shabara Kalaramana Karamana Karamana Karamana. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Idaravashavai Kuramantala Ramana Ramana. We praise on you the glory, praise on you the glory, praise on you the glory, praise on you the glory. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Shabara Kalaravana Karavasya Kalaravana. Idaravantramani Karavasya Kalaravana Karavasya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Jai Charu Prabhu.
ଇସାୟା 43 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହଁ ଦିବସର ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ ଓ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ମାନସିଂପାଟଣାରେ ମୁଁ ସେ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ମାସରେ ଥରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ ଥିଲା ସେ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କର କନିକା ଛକରେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଚୟ ହେଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେପରି କରୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥତା, ପାରାଲିସିସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ପୃଥକ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନ କଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟା ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଝିଅମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସବୁ ଝିଅ ଯାକ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପୁଅ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସେ ଚାକିରିଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ, ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି। ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଆଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ। ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାଧାରଣ ଘରଟି ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସେମାନେ ସବୁ ରିମଡେଲିଂ କରି ଭଲ ଘରଟି ବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲାଟା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ସେ ପୁଅ ବାପୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ ସେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଥର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛ, ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନେଇ ବିଷୟରେ ନେଇ ସେ କହିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ସେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ସେ କନସିଭ୍ କରିଛି କହି ପରେ ପଚାରିଲି, ଆଉ କ'ଣ ସେ କନସିଭ୍ କରିଛି? ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ, ନାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର? ହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କହିକି ଭଲ ବିଷୟ। ବହୁତ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଚାଲେ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲେଖା ହେଉଛି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ସଞ୍ଜୟ ତୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ପରି ହେଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ବହୁତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ପୁରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ବାଇବେଲର ପଦ ଗୁଡ଼ାକ କହି କହି ଗୀତ ସଂହିତା 121 ପର୍ବଟାକୁ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ପର୍ବତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସେ। ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଧାର୍ମିକର ଚଣକୁ ବିଚଳିତ ଦେବେନି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ପୁରା ସେ ପର୍ବଟା କହିବା ପରେ ମନେ ପଡ଼େ ଏଇ ପଦ ମଧ୍ୟ। ସେ ସବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ସେ କହିଦିଏ, ହଁ ଦିବସର ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ ଓ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ଅନେକ ବାଇବେଲର ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସେ ବାବୁଲି ଭାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦିଅ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭର ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ମାନିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ତୁମର ପାଦପୀଠ। ଏପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତର ସହ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ବାପୁ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ପରଭାଷା ସେ କହୁଛି, ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେ ପରଭାଷାରେ କହୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଶେଷ ହେଲା, ଗତ ବୁଧବାରର କଥା, ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର, ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର, ତା ପୂର୍ବ ବୁଧବାର ତାଙ୍କର ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧବାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧବାରରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି କହିକି ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ଝିଅ ଯିଏ କଟକରେ ବାହା କରିଛି ସେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆଉ ଏ ତ ପରଭାଷା କହୁଛ, ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ? ଅଙ୍କଲ୍ ହଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନା ଅଙ୍କଲ୍ ଅଧିକ ତ ଆଉ ହେଉନି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେତିକି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇକି କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ବହି ଲେଖାଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ସେ ଜଣେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର। ସେମାନେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ପାଷ୍ଟର ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେଟା ସେ ପରଭାଷାର ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ସେ କହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବିଲିଭର୍ସମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି କେତେ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ପଦମାତ୍ର କହୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ତ ଲାଜ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଯାହା କହୁଛି ପରଭାଷା ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାସ କି 2 ମାସ କ'ଣ ଏମିତି ଯାଇଛି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ପରଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ହଠାତ୍ ଏତେ ସବୁ ଭାଷା ସବୁ ଆସିଗଲା ସେ ପରଭାଷା ଯେ ତାର ଆଉ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ପଦ ଶବ୍ଦ ସେ ଭାଷା ମୁଁ କହିକି ଚାଲିଛି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ। ଆଉ କହି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଇବେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାକୁ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲି। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା ସେ ଢାଳନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ତାହା ତ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଇ ଯିଶା 43 ପର୍ବ 13 ପଦର ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ମଣିଷ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ଯିଶା 64 ତାର 4 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଯେ ମେଷ ପାଳକରୁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା କଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଯୋଶେଫଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଶୁପାଳକ ସେମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା ପ୍ରଭୁ କଲେ। ଏପରି କେତେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହାର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଅକସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ମଧ୍ୟ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ମନେ କରୁନଥିବ ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ଅକସ୍ମାତ୍ ହଠାତ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ପରି। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ। ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 4ଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭୋର 4ଟା। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଲ୍, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିକଟକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଣ୍ଠିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଁ କେବଳ କାନ୍ଦୁଛି।
କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ଯାହା ମୋର ଭୁଲ ଅଛି କି ପାପ ଅଛି କି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣ୍ଠିକି ବହୁତ ଆଉ ନମ୍ର ଭାବରେ ଭୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ନିକଟକୁ ଅଧିକ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରି ବୁଝିପାରି ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଟା ଏମିତି ଜଗତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୃହ, ଗୋଟେ ହଲ୍, ସେଇଠି ସେମିତି ହେଉଛି। ହଠାତ୍ରେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଣ୍ଠିଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କରୁଛି। ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ତାର ଇଚ୍ଛା। ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନେକ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯାହା ମଶା ହିଁ ଥରେ କହିଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ, ଆଉ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ସେଇ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇକି ଡାହାଣ ହାତ ବଢ଼େଇକି କହିଲେ, ଦେଖ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କର। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା, ଅନେକ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲି। ସେଇ କଥାଟା ପ୍ରାୟ ରିପିଟ୍ ହେଲା ପରି ହେଇଛି। ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସିଧାସଳଖ ହୋଇ, ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି। ମୁଁ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ, will you please show me your glory? ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଦେଖେଇବେ କି? ଏତିକି କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହୁଛି, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ, will you please show me your glory? ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ମୋତେ ଦେଖେଇବେ କି? ସଡନ୍ଲି ଯୀଶୁ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅତିଶୟ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ରହିକି ମୁଁ ସେମିତି କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହସ କରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁକା ଉପରକୁ ଅନାଅ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ରଖିଛି, ମାନେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଅନେଇବି କି କହିବି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁକା ଉପରକୁ ଅନାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଅନେଇଲି। ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲି, ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ସେ ତାଙ୍କ ରୂପ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେ ବସ୍ତ୍ରଟା ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ଅତିଶୟ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ, ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ପୁରା ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେତିକି। ମୋର ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଣ୍ଠିକି ରହିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପାଦକୁ ଭଲରେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ବହୁତ ଭୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେଇ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି। ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି 4:03 ଭୋର। ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାମାନେ 4ଟା ବେଳକୁ ଏଇ ବିଷୟ ଘଟିଛି କହିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି, ସୌମ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ। ନା ସେ ତ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି, ସେଥର ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥିଲି, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ, ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, will you please show me your glory? ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ମୋତେ ଦେଖେଇବେ? ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଲୁକା ଉପରକୁ ଅନେଇଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସବୁ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାଙ୍କର ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି। ବାସ୍ ସେତିକି। ଉଠିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ପୁନର୍ବାର এই ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେ ଥର ପାଇଲେ ତ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ, ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ପରା। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ସରିନି। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପୁଣି କ'ଣ ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି, କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲର୍ଡ଼, am I with you in heaven or I am in the world?
ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନା ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ଥାଇ ଦର୍ଶନ ପାଉଛି, ନା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସାହସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାହସ କରି କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ୱିଥ୍ ମି ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛ। ମନକୁ ଟିକେ ମୋର ଭାବନା ଆସୁଛି, ଓ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଅନେକ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ, ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଯିବିନି, ପ୍ରଭୁ ଜବରଦସ୍ତ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆହୁରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଏହି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ କେହି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେନି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର? ଆମେ ଏତିକି କହିପାରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ମିଶର ଦେଶର କଥା, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ କେନାନ ଦେଶକୁ। এই କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି, କେମିତି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ସେସବୁର ଭିତରେ ଯାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନରକର ବଳ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ? ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ନଥିବା ବସ୍ତୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ସବୁକୁ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ମହାଜଳରାଶି ଉପରେ, ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଉଛି ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇନପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ। ସେ କେମିତି ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ। 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଶରେ ବିଚାର କରିକି ଆଣିବା। 400 ବର୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। କେତେ ବିଳମ୍ବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଭାବୁ, ପ୍ରଭୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁ କରିଦେବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଆଜି ଏବେ ତ ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କାହା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପଣ ଥିବ ଯେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଆମ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦର୍ଶନ, ଭାବବାଣୀ ସବୁ ରହିଛି ଜଗତରେ ମୋର ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମାତ୍ର ସେସବୁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ହିଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହବକୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଉଛି, এই ଦର୍ଶନ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, ତା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ, ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ, ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତା ନିରୂପିତ କାଳର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ଯେପରି ଲେଖା ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକରେ, ତୁମର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେ ନିରୂପଣ କରିଥିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି 40 ଦିନ ଉପବାସ ଦିନ ରାତି କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ ଲେଖି ରଖିବେ, ସେଟା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କରିବେ, ସମୟ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପ୍ରଭୁ କରିବେନି। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ, ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ମୋସାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିଲେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଭିଜନ୍ ପିପୁଲ୍ ପେରିଶ୍, ଦର୍ଶନ ନଥିଲେ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 29 ପର୍ବ 18 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଜିଖରିୟକୁ କଥା କହିଲେ। ଜିଖରେ ଏଲିସାବେଥକୁ ଜୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ଆଉ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା? ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଲେଖାଉଛି। 3 ହେଲା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲରେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଧରିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ପଠେଇଲେ, ଉଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏସବୁ ଦରକାର। ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଆକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କଲେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜର ପସନ୍ଦ, ଆମେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ।
प्रभु जहाँ को पसंद करेंगे केवल ता द्वारा काम हम सबू इस्राएल लोक मैंने कथा मानवा को बाध्य से जो टाइप नेचर लोक हूँ क्रोधी हूँ जहाँ हूँ से कथा प्रभु सीना बुझे द्वितीय लोक तर सब्स्टिट्यूट हो पार ना जहाँ को प्रभु मनोनीत कर से मशा हाथ उठे जस्टी देखला बेलू शुभ सागर विभक्त आउ कौन लोक द्वारा से कार्य हो पार ना लोक मैंने विरोध ग्रहण करवा लोक मैंने विरोध कर मृत्युदंड पाइले जीवंता पाताल को चलीगला मैन ऑफ गॉड तीन गला तापर है वर्ड ऑफ गॉड ईश्वर वाक्य प्रभु से जमी कहले सेमती से कले आउ से मेष को मार तार रक्त बाजुबंधे कपाटी लगे कबाटे आउ मध्यरात्रि जो महासंहार हम प्रथम जात से तुम रक्षा पाइबे ना कहीं रक्षा पाइबे एपरी जमी प्रभु कथा कहले से अनुसार से करवा कह यदि आम चाहूँ प्रभु आम कार्य करूँ प्रभुंर कथा मानवा प्रभु वाक्य मानवा आउ से अन्य किसी ना कारण जे यहीटा मानि पाने प्रश्न ना न मानले न मान प्रभु से दायी ना बाइबल लिखा आकाश पृथ्वी लोप मोर वाक्य लोप हम ना प्रभु लोक मैंने भयंकर दंड पाती प्रभुंर वाक्य न मानी जपरी जुनस को निनिबी जावाई गल तर्सीस गला बेलू सदाप्रभु निजे समुद्र को प्रचंड वायु प्रेरण कले समुद्र फिंगी दिया प्रभु अनुग्रह करी गोटे माछ पेटे रखिले 3 दिन जो से निजक सरेंडर कले प्रभु बाहर करके आने मुखापेक्षा ना तेणु प्रभुंर वाक्य मानवा आवश्यक जहाँ प्रभु कहती प्रभुंर वाक्य मानिया दरकार वर्ड ऑफ गॉड आउ तापर है पावर ऑफ गॉड ईश्वर शक्ति नाना आश्चर्य कर्म प्रभु साधन करते बिना आश्चर्य कर्म आउ से बाहरी आसी पारि न था मिश्र देश प्रथम आश्चर्य कर्म से लोक मान विश्वास जन्म मशा कहले जाओ नदीर पानी आणिकी आउ सुखिला भूमि पकाओ आ देखिए से रक्त हो आउ तापर तुम हाथ छाती रखी बाहर कर कुष्ठ हम पुणी कर भल हो एत द्वारा लोक मैंने विश्वास करेंगे तुम ठार मुझे पठे फारंग विषय कौन तुम जो जस्टी धरच पक सर्प हम पुणी लांगुल धर से जस्टी हो प्रकार भाव अनेक आश्चर्य कर्म से सुपरसागर मध्य विभक्त ताकू आउ कौ बाटे से बाटे लोक जानते से जस्टी देखेबार तो विभक्त तो लोक मैंने सुखिला भूमि गले आश्चर्य कर्मर आवश्यक प्रभु ऊपर निर्भर रखा आवश्यक आउ तेणु पावर ऑफ गॉड आउ है स्पिरिट ऑफ गॉड ईश्वर आत्मा मशांग पर जो नेतृत्व ना विषय दरकार पड़ा से तौक परमेश्वर मशांग कहले ए नूनर पुत्र जीव सुगुन यहाँ आत्मा अच्छा से गोटे क्वालिटी धरी प्रभु उठे आउ कौन सी क्वालिटी देखले ना ये ज्ञानी ये धनी ये और बड़वान ये रूपवान नले आउ किसी विषय ना गोटे विषय यहाँ आत्मा अच्छा जब लिखा पराक्रम द्वारा नुहे कि बड़ द्वारा नहीं मात्र आंबर आत्मा द्वारा यह सैन्याधिपति सदाप्रभु कहते एवं लिखा जो प्रभुंर आत्मा से स्वाधीनता आत्मांतर पवित्र आत्मांतर आवश्यक इस्राएल जो सामसन को प्रभु उठे सदा प्रभुंर आत्मा सामसन को आक्रांत नले से युवा सिंहटा मारदे था मात्र से उल्टी गोटे छेली छुआ पर विदीर्ण न कले तेणु आत्मांतर कार्य जो प्रभु लोक मैंने प्रभु बाटर जावाई चाहती शैतान सिंहपुरी गर्जन कर ग्रास करने खोजुचे यदि आत्मा ना तो शक्ति ना पवित्र आत्मा तुम प्रवर्तन तुम्हें शक्ति पाइब ना शक्ति नहीं शैतान से ग्रास कर आग को बढ़िया संभव नहीं तेणु आउ स्पिरिट ऑफ गॉड यहीपरी आउ प्रभु से देन विल ऑफ गॉड ईश्वर इच्छा प्रभु से आउ ने कौन लिखा आउ से 40 वर्ष पर्यंत से प्रांतर से ने अल्प दिन नहीं था कि ना से तो 400 वर्ष रही पुणी ये 40 दिन पर्यंत से पुणी भयंकर से विस्तीर्ण भयानक प्रांतर साप बिछा सबू आउ परिपूर्ण होगी रही निर्जल शुष्क भूमि बहुत कष्ट लोक मैंने जाते किंतु प्रभु से ना रखी 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 से ना प्रभुंर इच्छा गोटे बहुत बड़ विषय मनीष जीवन निजर इच्छा अच्छे सेटा को जलांजलि देवाक हम ना केवे जड़े लोक प्रभु बाटरे जापरनी प्रभुंर कार्य देखिपारनी कि द्वारा विशेष कार्य हम मोर जीवन में अनेक लक्ष्य उद्देश्य था
ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲି, କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୁଣି କଟକ ଆସି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟମାନେ କଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମକୁ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଚାହୁଁଥିବେ। ଆମର କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ସର୍ବସ୍ୱ ଦରକାର। ସର୍ବସ୍ୱ ଥାଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମେ ଧନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଉଭୟର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚାଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି, ଯେତେ ଜ୍ଞାନମାନ ସବୁ ପାଇକି ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ଲାଭଟା ଅଛି? ଆଜି ଆମର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ଏସବୁ ଆଉ କାହାର ହେବ? ଆମର ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ସେ ଧନୀ ଲୋକର ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ମୋର ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବି, ଶସ୍ୟକୁ ଅମାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବି ପ୍ରାଣ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ତୋର ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କର, ଭୋଜନ ପାନ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଏସବୁ କାହାର ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ରୂପ ଘଟେ। ଜାଗତିକ ଧନ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଧନ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଉପବାସ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ନାହିଁ, ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ଦରିଦ୍ର। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଦରିଦ୍ର ଅଛି ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତୁମର। ଧନୀକୁ କେବେ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ଧନୀ ଯେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ସେଇଟା କହିନି। ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା କଡ଼ା କଥା ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟର ଗଳିଯିବା ସହଜ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେଇପାରୁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦରିଦ୍ର ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କେବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପରଭାଷା କଲେ ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦରକାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଅଛି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, କିଣା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ। 2 ହେଲା ଭିଜନ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ। 3 ହେଲା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ। 4 ହେଲା ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। 5 ହେଲା ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି। 6 ହେଲା ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା। 7 ହେଲା ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏସବୁ ଦେଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନକୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ, କିଣାନ ଦେଶକୁ ଆସି ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ମଲାଖି ଲେଖିଛି ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲି, ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଘଟେ, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ। କାହିଁକି? ଏକ ହେଲା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନରେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ଆମେ ବାହାରି ନାହୁଁ। ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା। ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଣିଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି କହିକି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ବି ପଢ଼ିକି ଶୁଣିକି ସେସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଣିଷକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସବୁରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସି ଯେପରି ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାନି, ନରକ ଯିବାନି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ। ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଘୁମାଉନାହାନ୍ତି, ନିଦ୍ରା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ଗଲେ ଭିତରେ ଆସିଲେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ
ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ବି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ, କ'ଣ ଆମେ କରିବା, ସେଇଟା ସେ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ତଦନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ এই ଜଗତରେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଦୁନିଆରୁ ଖଲାସ ହୋଇଗଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିବା ସମୟରେ। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବା ବୃଦ୍ଧ ଶିଶୁ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଉ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଯୁଦ୍ଧ, ଏ ସବୁରେ ଛୋଟ ବଡ଼ର କିଛି ଆଉ ତାରତମ୍ୟ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆଉ କି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସେମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଇଫ୍ ନା ମନ ଭିତରେ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ନାଇଁ ତ ଖୋଲାରେ କହିଲି, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୋ ମି ୟୋର୍ ଗ୍ଲୋରି, ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ମୋତେ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ମୁଁ ମାଗିନି, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ମାଗିଛି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 6:33 ସେ ସବୁ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟ ପିତରକୁ ସେଦିନ କଲେ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପକା। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ କଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ମୋର ଏ କାମ କରିଦିଅ, ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ସଫଳ କରିଦିଅ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଥା କହିଦେଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ସେ ସବୁ କରିଦେବେ, ସେୟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମ ଜଣ 5:14 ଲେଖା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମର ଭରସା, କନଫିଡେନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଉରାବତ୍ରମଣି କାରବର୍ଷା କଲା ରବଣି ଖାରବନ୍ଦଲ ରବଣି ଦାରବନ୍ଦଲ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର। ଇରବତ୍ରମଣି କାରବତ୍ରମଣ କାରବର୍ଷା କଲା ରବଣି ଖାରବନ୍ଦ ରବା। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ତେଣୁ ଦୌଡ଼େ, ଯାହାର ଅନ୍ତଃଣ ତୁମ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧତା ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଓ ଲର୍ଡ ହାମର୍ସନା ସମ୍ମର୍ସନା। ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ତୁମେ ଅନ୍ତଃଣ ଦେଖିଥା, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃଣ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ତାହା ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ। ଇରବତ୍ରମଣି କାରବନ୍ଦଲ ରବଣି କରବା। ଆଉ ତୁମେ ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃଣ ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ତୁମେ କରିଥାଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଇରବତ୍ରମଣି କାରବର୍ଷା କଲା ରବଣି ଖାରବନ୍ଦଲ ରବା। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭୋରରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ। ଇଦରବତ୍ରମଣି କାରବର୍ଷା କାଲା ରବଣି ଖାରବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, କାରଣ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ତୁମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତରେ କଥା କୁହ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କୁହ। ବାକ୍ୟରୁ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନୁହେଁ, ତୁମର କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି, ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏବଂ ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ